वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देशां विदेशां दे विच वसदे मेरे भारत दे मूल निवासी पंजाबी भैन भराओ, तुसीं मेरे अपने ते मैं तुहाडा अपना डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा लुधियाने तो स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने इस चैनल दे उत्ते डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा। अगर तुसीं यूट्यूब दे उत्ते देख रहे हो तो इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। ये तुहाडा अपना चैनल है। तो जे तुसीं फेसबुक दे उत्ते देख रहे हो और नवे हो अगर इस चैनल दे उत्ते ते चैनल नूं फॉलो जरूर कर लेना। डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा तुहाडा अपना चैनल। साथियों, अज दा लाइव वीडियो लैके आप जी दी कचहरी दे विच आउण दा जो मेरा मकसद है वो मकसद ये है, अगर आप उत्ते डिस्क्रिप्शन दे विच पढ़ोगे तो तुहानूं पता लग जाऊगा, पर फिर भी मैं आप जी दे नाल गल साझी कर देना चाहुंदा हां कि अज मैं ये वीडियो लैके आप जी दी कचहरी दे विच क्यों आया हां। साथियों, अंबानिया अंडानिया दे सैलूआं दे विच, उन्हां दे शैलरां दे विच जो लोग अपनी जमीर मार के जेड़े बेशर्म लोग लंबियां लंबियां लाइनां ला के उत्थे कणक वेच रहे ने, उत्थों कोई उन्होंने मुल नहीं वध मिल रहा। साथियों, ध्यान देने वाली गल है कि उत्थों इन्हों कोई मुल वध नहीं मिल रहा। सिर्फ उत्थे एक कणक क्यों सुट रहे ने अपना जमीर मार के बेशर्म बन के। मैं इन्हों जेड़े अंबानिया अंडानिया दे सैलोआं दे बाहर लंबियां लंबियां लाइनां ला के ट्रालियां भर भर के जो कणक उत्थे वेचण जा रहे ने, ये लोग ना ते किसान ने ना ही ये लोग सिख ने। हाँ, ये लोग कौन ने? ये लोग मतलबी जट ने। एक मतलबी जट वो स्टेटमेंट दे रहा है कि चैनल वाले नूं, निजी चैनल वाले ने उहदे मूंह दे अगे माइक कीता ते वो स्टेटमेंट दे रहा आ कि मंडियां दे विच जे असी कणक लैके जाने आ ते उत्थे सानू लेबर जिहड़ी है वो 2-2 हज़ार लेबर जिहड़ी आ वो पै जांदी आ ते इन्हां सैलूआं दे विच साडी लेबर बच रही आ। साथियों, इहदा मतलब की हो गया? इत्थों सारियां गल्लां क्लीयर हो जांदियां आ कि जिद्दण इन्हां ने दिल्ली जाना सी, जदों इन्हां दे उत्ते मुसीबत आ पई सी, इन्हां दियां जमीनां खुसणियां सी, उस टाइम दे उत्ते इन्हां मतलबी लोकां ने एक नारा दिता सीगा। आप जी नूं याद होगा वो नारा की सी? किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इन्हां मतलबी जट्टां ने दिल्ली जाण दे लई किसान मजदूर एकता दा नारा दिता। 700 बेदोशे गरीब लोग इन्हां ने मरवा दिते उत्थे, और फिर इन्हां ने समझौता कर लिया। 750 तो वध कीमती जाना गईयां उस संघर्ष दे विच। पंजाब दे लोकां नूं किन्ना ज्यादा बिजनेस दे वल्लों नुकसान चुकना पिया। पंजाब दा व्यापारी वर्ग इन्हां ने हर एक नूं यह गल कहती भी जे किसानां नूं नुकसान होया ते उहदे नाल व्यापारियां नूं भी नुकसान होगा, उहदे नाल मजदूरां नूं भी नुकसान होगा। ये उस टाइम के उत्ते ये नारा मारते सी, लेकिन अज ये मजदूरां दी मजदूरी आप खो रहे हैं मेरे वीरो। ए पंजाब दे लोगों, ए गुरुआं पीरां दी धरती ते वसन वाले ते गुरुआं पीरां दी सोच दे उत्ते पहरा देण वाले मेरे पंजाबी भैन भराओ, ये लोग ना किसान ने, ये लोग ना सिख ने, ना इन्हां दा सिक्खी नाल कोई वास्ता आ। इन्हां दे सिरां दे उत्ते जे तुसीं पग्गां बन्नियां होईयां देखदे ने ते ये अपने मूंहों ये गल बोलते ने भी असीं जट हुन्ने आ, असीं जट आ। जेड़ा ते सिੱਖੀ दे विच विश्वास रखदा आ, गुरुआं दी सोच दे उत्ते चलदा आ, गुरबाणी नूं अपना ओट आसरा मन के चलदा आ, असीं उहनां नूं जिमीदार ते किसान मनदे आ। असीं उहनां नूं जट नहीं मनदे, क्योंकि जट एक शूद्रां नूं दित्ती गई गाल आ विपर दे वल्लों। ते ये लोग, ये मतलबी लोग
उस गाल दे हकदार ने ये मुछा चाड़ के कहते हैं कि असी जट हुन्ने आ ते साडा 2000 रुपया जिहड़ा लेबर दा आ ओह बच जाता है। क्या इत्थों तुहानूं समझ आउंदा है? क्या ये लोग जदों दिल्ली जदों धरना लाउण गए सी उस टाइम दे उत्ते दुनिया नूं कहंदे सी भी किसान दे नाल मजदूर भी मारिया जाऊगा? जिहड़े अणखी ने साडे किसान भरा साडे जिमीदार भरा जिहड़े अणखी ने जिहड़े सिੱਖੀ नूं प्यार करदे आ जिहड़े गुरुआं दी सोच दे उत्ते चलदे आ ਉਹ ਸਾਡੇ अणखी भरा वा ਉਹਨਾਂ ਨੇ अंबानियां अडानियां दे सैलोआं दे उत्ते ਇਹ जो ट्रालियां दे विच भर के लैके जा रहे आ ਇਹ कणक नहीं है जमीर आ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ आ मेरे वीरो ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ रहे आ ते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ अणखी किसान भरा आ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ अणखी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ भरा आ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਫालतू नहीं मिलते कणक का रेट कोई वध नहीं है मंडियां नालों सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ लेबर के पैसे बच रहे। मैं हुणे एक वीडियो देख रहा सीगा एक निजी चैनल ਦਾ कोई लड़का वीडियो बना रहा सीगा उत्थे ਉਹ दस रहा सी भी किस तरीके दे नाल 5-5 6-6 या 10-10 ट्रैक्टर जिहड़े ने ਉਹ ਇੱਕ जैक रूपी एक मशीन आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ खड़े कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ट्रैक्टर ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਕ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5-7-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਲੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कणक जदों असी वेचते हैं कणक नहीं मैं तो उन्होंने जमीर कहूंगा जदों ये जमीर वेचते हैं बेशरम लोग ये कहते भी साडा लेबर का पैसा बच जाता। ਇਹਦਾ मतलब की आ कि जे तुसी लेबर का पैसा लेबर नूं नहीं दवोगे अगर तुसी मंडियां दे विच कणक नहीं सुटोगे तो क्या वो लेबर भुखी मर जाऊगी? मैं उन्होंने मजदूरों नूं भी पूछना चाहुंदा आ हाँ भी मजदूरों आ जवाब दे रहे हैं मतलबी जट कि साढ़े 2000 रुपया लेबर का पैसा बच रहा है। ओए मजदूरों और जेड़े अकाल पुरख दे तुहानू पैदा कीता आ आपस सुनते हैं कि वह पत्थरां दे विच कीड़ियां नू रोटियां देंदा आ जे पत्थरां दे विच कीड़ियां नू खाण नू देंदा आ ते इह अखौती अन्नदाते बड़े फिरदे आ जेड़े इन्हां दे अगर तुहानू लेबर नहीं दित्ती अंबानियां अडानियां दे सैलों दे विच जाके कणक दे नाल नाल अपनी जमीर वेचण दे आ ते तुसीं भुखे नहीं मरोगे तुसीं भुखे नहीं मरोगे। ये लोग तुहानू जज्बाती करके इमोशनल बेवकूफ बना के ये कहंदे आ भी साडा मजदूरां दे नाल 9 मास दा रिश्ता आ वेख लो 9 मास दा रिश्ता। और मजदूरों मैं तुहानू रोला पा के एको गल समझाउण दी कोशिश करदा और मेरे मजदूर भरावो और मैं मजदूर दा पुत मेरा मां और प्यो दोनों मजदूर सी मेरा प्यो कंबाइन चलाउंदा सी ते मेरी मां मजदूरी करदी सी। 1984 दे विच जदों दरबार साहब दे उत्ते अटैक होया मेरे मजदूर भरावो उस टाइम दे उत्ते हालात खराब हो गए मेरे फादर साहब नूं मेरे पिता मजदूर नूं इंडिया छड्ड के ओ बाहरले मुल्क दे विच जाना पिया ते उस तो बाद मेरी मजदूर मां कली रह गई लेकिन उन्हें फैसला किया अनपढ़ मां सी मेरी लेकिन उन्होंने पता सी भी इन्हां मतलबी जट दे खेत दे विचों मेरे पुत्तां दी तकदीर नहीं बदलनी। ऐ मेरे मजदूर भरा भैन भरावो ऐ मेरे मजदूर भैन भरावो मेरी मां अनपढ़ सी लेकिन उन्होंने एक गल दी समझ आ गई सी कि मैं अनपढ़ता की वजह करके मजदूर रही हाँ मैनू सीरी का काम करना पिया आ मेरे घर वाले नू सीरी का काम करना पिया मैं अनपढ़ होने की वजह करके लेकिन मेरी मां नू इन्ना पता सी भी इन्हां मतलबी जट्टां दे खेतां दे विचों मेरे पुत्तां दी तकदीर नहीं बदलनी। मेरे पुत डॉक्टर अफसर ते दूर की गल आ मेरा पुत ते किते चपड़ासी लगन दे लायक भी नहीं रहूगा क्योंकि जिथे मेरी मां ते मेरा प्यो काम करदे सी जदों अपनी बनती हुई मेहनत ये लोग मेहनत भी थानू कट्ठे नहीं देंदे। अज कई लोग कहते हैं छाती ते हथ मार के भी असी 1,30,000 रुपया देने आ सीरी नू ये थानू कदी कट्ठा पैसा नहीं देणगे। 1,30,000 रुपया कट्ठा जे किसी मजदूर नू मिल जाए उसकी तो किस्मत बदल जाती है पर ये लोग ये मतलबी लोग आप ये
जो मर्जी लै लैन, अपने धियां पुत्तां नूं जो मर्जी दे देन, लेकिन जे किते मजदूर दा पुत्त किते अपनी मेहनत दे नाल मोटरसाइकिल या किते कोई थोड़ी जी भी तरक्की करके कोई मोटरसाइकिल लै लवे या वधिया मोबाइल लै लवे या कोई चज दा घर पा लवे या सौखी रोटी खाण लग पवे, ते सब तो पहला इन्हां नूं चुभण लग पैंदा आ इन्हां मतलबी जट्टां नूं। मैं इत्थे फिर बेनती कर देना चाहुंदा आ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ, ਜੱਟ ਇੱਕ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਟੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਓਏ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਓਏ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਠੱਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਿਆ ਨੇ, ਵਿਪਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਵਿਪਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਆ, ਜੱਟ ਗਾਲ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੁਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੁਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੰਜਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਹੀ ਕੰਜਰ ਜੰਮ ਪਏ। ਵੱਡੇ ਅਣਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਈ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਈ, ਐਸ਼ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੜ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ,
ओए यूपी और बिहार तो ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਚੁਭਦਾ ਆ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। यूपी और बिहार तो लेबर चलती आ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ यूपी और बिहार ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ यूपी बिहार ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਬਰਗਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। यूपी बिहार ਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ यूपी बिहार ਦੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਛਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੱਟ ਗਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜੱਟ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਜੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਸ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਟੂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਮਰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਮਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਦਵਾ ਕੇ ਦੌੜਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਅਗਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਫੁਕਰਪੁਣੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਗੱਡੀਆਂ 150 ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਗਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੱਲ ਚੱਕਵੀਂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗ ਤੇ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਲਟ, ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ, ਠਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੋਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਅਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਛੇੜਾ ਪਾਤੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਟੂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਦਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪਰ ਨੇ ਛੇੜ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਗਾਲ ਸੀਗੀ ਜੱਟ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੱਟ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ, ਇਹ ਵਿਪਰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੜਾ ਔਰ ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਲ ਆ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ। SC ST ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਵੋ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਆ, ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੱਟ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ OBC ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਸੇ, ਲਗਾਮ ਕੱਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਾਜਵਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁੱਲ ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਵਿਪਰ ਦੀ ਗਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਖੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਉਂਗਲਾਂ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। 250 ਜਣੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਪਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਵੀ ਪਾੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਪੜਵਾਏ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਾਵੇ ਪੜਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਪਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਏ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਾਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਚੰਡਾਲ ਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਫੁਕਰੇ ਜੱਟੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ, ਸੋਟੇ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਜੇ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜਿਓ ਸਿਉਂਕੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਾਟਾ ਸਰੋਵਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਾਟਾ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 2-2 ਬਾਟੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਟੇ 2-2 ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ 2-2 ਬਾਟੇ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਢੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਢੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਖੰਡੀਓ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਦੋ ਗਾਤਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਂਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੱਟ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਚੋਲੇ ਟੰਗੇ ਆ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਾਟਾ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾ ਸੱਟਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਰੀ ਗਾਂ ਰਵੇ। ਆ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਾਂ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੋ, ਆ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2-2000 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਬਚਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਓਏ ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾੜਾ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਲਗਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਆ, ਗਵਾਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਖੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅਖੇ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਲਾ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜ਼ਰੀਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੈਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਜੱਟ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ
ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ 15-15 ਦਿਨ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਔਖਾ ਜੇ। ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੂ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10-12 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਲੰਘ ਜਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਗਲ ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਚਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੜਫ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਚਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੈਰ ਜੱਟ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਓਏ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜੱਟ ਹੰਕਾਰੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ।
ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆ ਕਈ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ NRIਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਦਕੋਆ ਪਿੰਡ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੱਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਧੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਦੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਕਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਰ ਕੰਜਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਕਰਪੁਣਾ, ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ, ਵੈਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। 10ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਫੁਕਰ ਪੁਣੇ ਚਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਗੈਰ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ 2-2 ਧੜੇ ਜੱਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਰਨਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜੱਟ ਬਣੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਖੁੱਚਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਆਪ ਵਿਦਿਅਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 2% ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2%, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਟੀ ਰਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਂਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ? ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ,
पर वो ढोंग नहीं करते। पर गल है भी जट ते जट आ, जट का कोई धर्म नहीं, जट का कोई ईमान नहीं। इस करके जेड़े लोग वट बन्निया पिछे पानी लाउण पिछे अपने सगे रिश्तेदारां दे कतल कर देण, ऐ पंजाब दे लोको पंजाब दा कोई दूजा वर्ग इन्हां तो कोई उम्मीद नहीं कर सकदा, मजदूर वर्ग भी इन्हां दे कोलों कोई उम्मीद नहीं कर सकदा। आ 220 जने जागदियां जमीरां वाले वेख रहे हैं मेरे वीरो। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। इत्थे कई कुत्ते बिले भी आ जाते हैं, इन्हां दी परवाह नहीं करनी। मैं इन्हां दी कदी परवाह नहीं कीती। जे परवाह करदा हुंदा बाई जी मैं ते कदों दा मेरियां हड्डियां हरिद्वार पहुंचियां होणियां सीगियां। इन्हां दी परवाह नहीं कीती। मैं इत्त दा जवाब पत्थर ना देना आ। जेड़े जिमीदार आ असल पढ़े लिखे जिमीदार ते किसान जेड़े सिੱਖੀ ਨੂੰ प्यार करते आ, गुरुआं दी सोच ते पहरा दिंदे आ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲੋਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸੈਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 750 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਰ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫੁਕਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜ਼ਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਯਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਯਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਬਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਹਟਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਓ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਊਆ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ,
एक ना एक दिन ते उन्होंने भी मर जाना, लेकिन उन्होंने जिहड़ी आउण वाली नस्ल आ, मैनूं यकीन आ भी वो किते ना किते आ सोशल मीडिया नाल जुड़ के साडे वर्गे मूर्खां दीयां वीडियो सुन के किते ना किते वो जागणगे ते वो बदलाव लैके आउणगे। ऐ मेरे पिंडां दे मजदूर लोको, इन्हां मतलबी जट्टां दे खेतां ने तुहाडे बच्चिआं दी तकदीर नहीं बदलनी। तुसी इन्हां दे खेतां च काम करके रोटी रज के खा लो ते यही गनीमत आ, नहीं तो तुसी कोई मोटरसाइकिल लै लो, तुसी कोई तरक्की कर लो, कोई घर बूआ वधिया बना लो, ये थोड़े मोटरसाइकिलों नूं लत्तां मार के जाणगे, क्योंकि इन्हां नूं साड़ा इस गल दा हुंदा आ भी ये जिहड़ियां चीज़ां लैंदे आ ते कर्जा चुक के लैंदे आ, फिर मुड़ के कर्जा माफ करा के जलील हो जांदे आ। लेकिन तुहाडी मेहनत की कमाई नाल तुसी हौली हौली पैसे जोड़ के जे मोटरसाइकिल लै लिया, तुहाडे बच्चे ने या वधिया पढ़न लग पिया, या कोई गड्डी लै ली, या घर बूआ वधिया बना लिया, इन्हां नूं तकलीफ हो जाऊगी। ये तुहाडे बच्चिआं नूं ते तुहानूं कानूनी पचड़ियां च उलझा के झूठे इल्जाम ला के जे तुसी सौखी रोटी खाण लग पे पिंडां च, ते ये तुहानूं जेलां च भजवा देणगे, क्योंकि ये तुहानूं सौखी रोटी खांदिआं वेख नहीं सकदे। इत्थों ही इन्हां दी औकात पता लगदी है। कहंदे आ भी साडा 2000 रुपया बचदा जे असी इत्थे अंबानियां अडानियां दे सैलोआं दे विच कणक सुੱਟਦੇ ਹਾਂ। सो मेरे वीरो, ये मतलबी लोग जदों दरबार साहब दे उत्ते अटैक होया, कांग्रेस सरकार ने अटैक करवाया, इन्हां ने 3 वारी कांग्रेस नूं इन्हां ने जिताया, इन्हां ने कांग्रेस सरकार ने हमला करवाया सी साडे सिखां दे धुरा दरबार साहब दे उत्ते, ते इन्हां ने कांग्रेस दी देखो किन्नी वारी पंजाब च सरकार बनाई ते मोदी आप ही रहे। फिर जिहड़ी बीजेपी ने लड्डू वंडे सी, अकाली दल जिहड़ा अपने आप नूं पंथ दी पार्टी कहंदा, वो आरएसएस नाल रल के देखो आरएसएस नूं पंजाब च लियाउण वाला ही अकाली दल सीगा। हुण अकाली दल भी जिहड़ा आ वो भी ते जट्टां दी पार्टी आ। तुसी पंजाब दे लोको, तुसी भी जातां पातां नूं किते ना किते मनदे हो। तुसी जट्टां दी ते हर पार्टी जिहदे च जट मोहरी हुंदे सीगे, तुसी उन्हां पार्टियां नूं जिताया ते पंजाब करजाई कराता। तुसी साहब कांशी राम जी नूं ओनू तुसी चंगा वधिया लीडर नहीं मन्निया, तुसी ओनू जात ना जोड़ के वेख्या। ओ व्यक्ति जिन्हें अपनी पार्टी का मैनीफेस्टो ही गुरु ग्रंथ साहब जी नूं आधार बना के रखिया सी, तुसी ओदी जात परखी, जात वेख के तुसी ओनू कदी वोट नहीं पाई, जिन्हें पंजाब खुशहाल कर देना सी। तुसी साहब कांशी राम जी नूं अपना लीडर नहीं मन्निया, तुसी बादलां नूं कैप्टनां नूं तुसी इन्हां नूं अपने लीडर मन्निया, जिन्हां ने तुहाडा नुकसान कीता, पंजाब दा घण कीता, पंजाब दीयां जमीनां जिहड़ियां ने वो विपर दे नाल मिल के तुहाडीआं जमीनां खोहण वास्ते जिन्हां ने इन्नी वड्डी तैयारी कीती, तुसी उन्हां नूं वोटां पा के जिताउंदे रहे, क्योंकि तुसी ये सोचदे सी भी जट्टां नूं वोट पाउणी आ, भावें वो सानूं मारन ते भावें जो मर्जी करन। आप देख लो 2,00,000 करोड़ रुपये का पंजाब करजाई कर दिता। इस करके जे पंजाब दा पीण वाला पानी बचाउणा मेरे वीरो, जे पंजाब दीआं नस्लां बचाउणीआं, पंजाब दी जवानी बचाउणी आ, ते पंजाब दा पानी जट्टां तो बचा लो, पंजाब दा पानी जट्टां तो बचा लो। झोने दा विरोध करो, झोने नूं बंद कराउण दे लई पूरे पंजाब दे जागरूक लोको अपने बच्चिआं नूं जे तुसीं जिउंदे रखना आउण वालीआं नस्लां नूं, ते पंजाब दा पानी बहुत जरूरी आ। झोने दा विरोध करो, क्योंकि झोना पंजाब दे लोग चौल इन्ने नहीं खांदे, पंजाब स्टेट चौल नहीं खांदी, लेकिन पंजाब स्टेट ने अपना पीण वाला पानी झोना बीज के पीण वाला पानी बर्बाद कर दिता आ। और बाहरलियां स्टेटां जिहड़ियां चौल खांदियां ने वो पंजाब तो झोना लई जांदियां ने। ये मतलबी लोग अपने निजी फायदे दे लई पंजाब दी आबो हवा, पंजाब दे पानी, पंजाब दी जमीन बंजर करदे पे ने। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तुसी सोचो गुरबाणी दा किड्डा वड्डा निरादर करदे पे ने। ये मतलबी जट्टां ने ये सोचदे पंजाब साडा ही आ ते असी पंजाब नूं जिद्दां मर्जी चलाईए। ऐ पंजाब दे लोको, अगर दोबारा मोदी आरएसएस अंबानी अडानी अगर इन्हां दे उत्ते आण के कुछ इन्हां ते अटैक करदे आ,
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਣੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਚੜ ਕੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹੁਣ ਦਕੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੱਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇਸ, ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੁਗਤਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਬਾਣੀ ਅਡਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ, ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਖਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਿਆ
क्योंकि मेरी मां ने पिंड छड़ के शहर आ गई सी। पिंड छड़ दो शहर आ जाओ पंजाबी मजदूरो, पिंड छड़ के शहर आ जाओ। चाचे कहने बंद कर दो, पैंदा ते बहना बंद कर दो, खुरलियां च हथ मारने बंद कर दो, ओए पौए पिछे विकना बंद कर दो, ओ भुक्की दे कार्ड पिछे विकना बंद कर दो। ओए अज ते मूंह दे उत्ते कहन लग पे आ भी साडी लेबर बचदी आ माणियां डाणियां दे सैलरां दे विच जदों असीं कणक सुੱਟਦੇ आ। ते तुसीं जलालत दी जिंदगी भी जींदे हो, इन्हां दा गाल मंदा भी सुणदे हो, इन्हां दी कड्ढी गई गाल भी सुणदे हो, इन्हां दे कीते गए जुल्म भी बर्दाश्त करदे आ। इन्हां वल्लों तुहाडीआं धीआं दी पट्ठिआं दी पंड बदले लुट्टी गई इज्जत तो बाद ये चंगे माड़े जट सारे रल के पंचायत तुहाडे ते दबाव बनाउंदी आ भी राजीनामा कर ला, पंचायती दे विच ही राजीनामा हो जाऊगा ते तुहानूं प्रशासन दे कोल जाके पुलिस दे कोल जाके धक्के नहीं खाने पैणगे। ये फिर तुहाडीआं धीआं दीआं पत्तां लुट के ये चंगे माड़े जट सारे एक हो जांदे आ, 100 जट्टां दी एक मां हो जांदी आ ते फिर जट जट्टां दे भोलू नारायण दा हो जांदा आ, जट जट्टां दे हो जांदे आ, भोलू नारायण दा हो जांदा आ। आ खोती सिख जथेबंदियां ते कुछ मंग खाने भखारी NRIआं दे पैसिਆਂ ਤੋਂ जिन्हां दा रोटी सिक्का चलदा आ राजपुरे वर्गा ते इधरों एक अंमृतसर दे वेचिया ये बाणे पा के डांगा चुक के कदी गरीबां दीआं धीआं नूं इंसाफ नहीं दवाउंदे। आ मैं परमजीत अकाली नूं कहना आ ओ मंग खाणिया ओ दकोहे पिंड जा, तू बड़ा रोला पाउणा आ, तुसीं बंदे वड़ दिंदे आ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी कीती, तुसीं अतवादियां ने बंदा वड्डिया उत्थे सिंघू बार्डर दे उत्ते गरीब, तुसीं कपूरथले निजामपुर दे विच गरीब बंदा वड़ दिता अतवादियां ने। ओए अतवादियो ओए आ हुण दकोहे पिंड दे विच एक अतवादी ने गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल धी दी पत्त लुੱਟਣ दी कोशिश कीती। ओए ओ मंग खाणिओ ओ राजपुरे वाले मंग खाणिआ ओ परमजीत अकाली मंग खाणिआ ओ मंग खाणिओ हुण दकोहे जाओ, ओए उत्थे जाके वड्डो जट जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती आ, पर उत्थों नहीं तुसीं वड्डना क्योंकि उत्थों तुहानूं टुक्कड़ पैणे आ, उत्थों तुहानूं बुरकी पैणी आ। इस करके तुसीं उन्हां दे हक च भुगतना आ, सानूं इस गल दा पहिलां ही पता आ। ऐ पंजाब वालिओ एका कर लो, इन्हां जट्टां तो पंजाब दा पानी बचा लो, झोना लवाउणा इहदा विरोध करो, इन्हां तो अपनी आबो हवा बचा लो, इन्हां तो तुसीं अपनी धरती मां बचा लो। इन्हां ने धरती नूं भी कैंसर कर देना आ, कर दिता आ, शुरुआत हो चुकी आ, हौली हौली वो जाग लग गई आ, पूरे पंजाब दी धरती नूं कैंसर कर देना आ। आप ते इन्हां ने बाहर भज जाना आ, इत्थे बचने आ तुसीं आ। इस करके फिर अंड दे उत्ते कहना आ भी अज तो 25-30 साल बाद भी ते तड़फ तड़फ के तुसीं आप ते पंजाब वालिओ तुहाडे बच्चिआं ने तड़फ तड़फ के मरना आ। ते क्यों ना आपां अज ही ओ चुल्लू पर पानी लै लईए, ओ पंजाबीओ पंजाब वालिओ चुल्लू पर पानी लैके नक डोब के आपां सारे मर जाइए अज ही। कल नूं अपणियां अखां दे सामने बच्चिआं नूं तड़फदे मरदे वेखण तो पहिलां आपां अज ही चुल्लू पर पानी च नक डोब के मर जाइए। इन्नियां क बेनतियां आप जी दे चरनां च करनियां सी। जिन्ने भी जागदी जमीर वाले मेरे वीर देख रहे आ, इस दर्द नूं समझ सकते आ। मैं कोई कमला नहीं जिहड़ा अपनी नौकरी 2.5 लाख रुपये की नौकरी ते लखां करोड़ां दे बिजनेस तबाह करके मैं अगर पंजाब दे मजदूरां दी पंजाब दे हक्कां दी गल करदा ते पंजाब दे हक आ, पंजाब दे हक आ जिहड़ा जिन्हों तुसीं शहीद थाप दिता, जिहड़ा अपनी मशूक दे नाल वैलेंटाइन डे मना के आ रहा सी, साडा छोटा भरा जिहड़ा अपनी मशूक दे नाल वैलेंटाइन डे मना के आ रहा सी ते खाधी पीती च राह च एक्सीडेंट हो गया साडे छोटे भरा दा, तुसीं ते ओनू ते तुसीं शहीद थाप दिता है। ओ पंजाब दे हक्कां दी किहड़ी गल करदा सी? पंजाब दे हक्कां दी ते गल इह आ, जे गल करनी आ असीं ते ओनू समझांगे पंजाब दे हक्कां दी गल करदा जिहड़ा पिंडां दे गुरु घर जिहड़े 4-4 जातां दे आधार ते बनाए आ। हाँ मजहबी सिखां दा गुरुद्वारा रवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमेटी च सारे मैंबर होणगे, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ च ਇੱਕੋ गुरुद्वारा होगा, लेकिन मजहबी सिख अपना गुरु घर नहीं ढाउणगे, रविदास के अपना गुरु घर नहीं ढाउणगे। ਇੱਕੋ गुरुद्वारा होवे लेकिन उन्होंने आउणा ते ਉਹ ਆਉਣ। इस करके ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ पंजाब ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਖਵਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਿਆਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, और ਤੁਹਾਨੂੰ गोभी भी ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖਵਾਤੀ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਊ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਵਾਤੇ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ, और ਕਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ। और ਅੰਬਾਣੀ ਅਡਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਕਰੇ ਗਾਂ ਉਡਾਤਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੁਕਰੇ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਚਮਕੌਰਾ ਜੱਟ ਸੀ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੜੀ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਮਕੌਰਾ ਜੱਟ ਗਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰੇ ਗਦਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਪਰਖੋ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰੇ ਗਦਾਰ ਜੱਟ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਲ ਜੱਟ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਰਖਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਚਾ ਲਓ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਮਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਆ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਕੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦਬਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੀਆਂ
ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਤ ਬਣਾਇਓ, ਜੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਓ, ਛਿੱਤਰ ਆ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰੂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਕਣਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਆ। ਉਹ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਿਆਈਦਾ, ਆਪ ਬੀਜੀਦਾ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹਾਂ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 27 ਕਿੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰ ਜੂ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਵੋ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਵਪਾਰੀਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਛੱਡੋ। ਆਓ ਇਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।